प्यारे विद्यार्थियों, अज असी समाजिक ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ क्योंकि 19वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ समाजिक ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ बहुत सारे ऐसे अंदोलन चले जिन्हां दे विच ब्रह्मो समाज, आर्या समाज और इस तरह अलीगढ़ अंदोलन चलिया, सिंह सभा लहर, निरंकारी लहर, कूका अंदोलन। इन्हां सारियां दा मकसद सी समाज दे विचों धार्मिक तौर ते अते समाजिक तौर ते हो रहे वितकरियां नूं दूर करना और सब ने अपने वालों ये कोशिश की कि समाज दे विचों कुरीतियां नूं अते धर्म दे विचों आईयां होईयां बुराइयां नूं दूर करना। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ईसाई प्रचारक भारत विच ईसाई धर्म का बड़े ही जोर शोर नाल प्रचार कर रहे सन अते वो बहुत वड्डी गिणती दे विच हिंदुआं ते मुसलमानां नूं ईसाई बनाउण दे विच सफल हो रहे सन। अजिहियां परिस्थितियां दे विच इस्लाम धर्म अते हिंदू धर्म के शुभ चिंतकां ने ईसाई धर्म के खतरे तो अपने धर्म की रक्षा के लिए कई अंदोलन चलाए सन। ये एक मेन कारण सीगा समाजिक अते धार्मिक अंदोलनां दी उत्पत्ति दा। इस तरह सैकेंड पॉइंट है साडे कोल कि पश्चिमी सिक्ख्या अते साहित्य का प्रसार, स्प्रैड ऑफ वैसटर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर। क्यों भारत विच पश्चिमी सिक्ख्या, तर्कशीलता अते मनुखतावादी विचारधारा ने भारतीय सुधारकों उत्ते डूंगा असर पाया। राजा राम मोहन राय वर्गे उगे भारतीय विद्वानां अते सुधारकों ने अंग्रेजी भाषा अते पश्चिमी साहित्य का उन्होंने बहुत अध्ययन किया सी, जिस करके उन्होंने अपने उस वेले पश्चिमी साहित्य के समर्थकों का पक्ष लिया सी, क्योंकि वो अपने देशवासियों की उन्नति के लिए उस वेले उन्होंने पश्चिमी विज्ञान अते समाजिक अते राजनीतिक विचारधारा के ज्ञान तो वांझिया वो नहीं रखना चाहते सी, क्योंकि जदों सिक्ख्या उन्होंने सारिਆਂ ने लै ली तो सिक्ख्या के कारण उन्हों की सोच के विच चेंजिज आ गई सी। थर्ड पॉइंट है अंधविश्वास अते खोखले रीति रिवाजों का खंडन, कि ब्लाइंड फेथ एंड मीनिंगलैस रिचुअल्स। ये भी एक मेन कारण सीगा सुधारक अंदोलनों की उत्पत्ति का, क्योंकि उस समय हिंदू जनता जाति प्रथा, छूतछात, सती प्रथा, कन्या हत्या, अनेक देवी देवतियों की पूजा आदि विच विश्वास करती सी। और इस तरह मुसलमान अनेक खलीफियां अते पीरां फकीरां की पूजा, करामातां, दास प्रथा, प्रदा प्रथा या बुरका प्रथा, इस तरह काफरां तो नफरत आदि विच विश्वास रखते सन। और 19वीं सदी के सुधारकों ने इन्हां रीति रिवाजों अते अंधविश्वासां का खंडन किया सी अते जनता नूं धर्म का वास्तविक मार्ग चलाउण दे लई अंदोलन उन्होंने चलाए सन। नैक्सट है साडे कोल कि प्राचीन भारतीय इतिहास अते संस्कृति दीआं खोजां। उस वेले हिस्टोरिकल रिसर्चिज होईयां सी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्टरी एंड कल्चर, कि पुराने समय दे विच 19वीं सदी दे विच विलियम जॉन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलबुर्क आदि यूरोपीयन विद्वानां दी प्राचीन भारतीय इतिहास दीआं खोजां दे सिट्टे वजों भारतीय लोग अपने प्राचीन धर्म अते संस्कृति उत्ते माण करन लग पे सी अते उन्हां विच धर्म अते संस्कृति प्रति विशेष भावनावां जागृत हो उठियां सी उस वेले, क्योंकि उस समय जो प्राचीन भारतीय इतिहास सी उस दा जिहड़ी इमेज सी, जिहड़ी पहचान सी, वो बहुत ही ग्लोरीअस सी, बड़ी ही उन्हां दा माण वाला इतिहास सीगा। और इस उन्हां खोजां दे नाल जदों पुराने इतिहास बारे जाणदे आ तां सब नूं वो अपने इतिहास दे उत्ते माण होण लग पिया सीगा। ये भी एक मेन कारण बनिया सीगा समाजिक अते धार्मिक अंदोलनां दी उत्पत्ति दा। नैक्सट है रेलां अते नवीं डाक व्यवस्था दा प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ रेलवे एंड न्यू पोस्टल सिस्टम। रेलवे अते नवीं डाक व्यवस्था ने 19वीं सदी के सुधारवादी अंदोलनों की उत्पत्ति अते विकास के विच एक बहुत वड्डा हिस्सा पाया सी, क्योंकि रेल गड्डियां राहीं 19वीं सदी के सुधारकों लिए एक स्थान तो दूसरे स्थान की यात्रा करनी बड़ी सौखी हो गई सी अते वो अपने जन्म स्थान के अलावा दूर दूर के प्रदेशों विच भी समाज सुधार संबंधी विचारों का प्रचार कर रहे सन। दूसरा, रेल गड्डियां दे विच वख-वख धर्मां दे लोग, जातियां दे लोग वो इकट्ठे
ਮਿਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੇਣ, ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਬਰਥ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਫਾਰਮਰਸ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਨਾਡੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਲੀਆ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਤੇ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1772 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਧਾਨਗਰ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਾਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰਨੀ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਆਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਬ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੰਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ। 1801 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਰੰਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਤੀ ਹੋਣਾ। 1811 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਦੇ ਭਰਾ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੈਨ ਲੈਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। 1814 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। 1830 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1832 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਹਾਂਤ, ਡੈਥ। ਥਾਂ ਘੁੰਮਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1833 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ 1828 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਵਰੀ 1830 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ।
और ब्रह्मो समाज के अनुयायी एक ब्रह्मा ਜਾਂ परमात्मा की पूजा करते सन ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਾਂਗੂ ਸਾਦੇ ਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਗਲਾਈ ਲਈ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੀਲਡ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਕਈ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਾਂਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1816 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1838 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤਵ ਬੌਧਨੀ ਸਭਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੱਤਵ ਬੋਧਨੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਵ ਬੋਧਨੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਉਹ A.K. ਦੱਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਬੂ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ। ਬਾਬੂ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 1857 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1863 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬੰਧੂ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਛਾਪਣੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1866 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ 1914 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 183 ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5504 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਨ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1836 ਤੋਂ 1886 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੱਚਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ 1863 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1883 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਏ। 1886 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1896 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1893 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਯਤਨ ਅਰਲੀ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪਰਮਹੰਸ ਸਭਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1851 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕਿ 1867 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਨਾਡੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਭੰਡਾਰਕਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਨਾਡੇ ਨੇ 1861 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਨਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1824 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੌਰਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਬਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਜਦ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਾਲਕ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ। ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਗ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। 1845 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1860 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹ 15 ਵਰੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਵਿੰਧਿਆ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਵਾਮੀ ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। 1863 ਤੋਂ 1883 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1874 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1883 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਵਿਖੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੇਦ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5 ਮਹਾਯਗ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹਾਯਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਯਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਯਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਵ ਯਗ। ਦੇਵ ਯਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਯਗ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਤਿਥੀ ਯਗ। ਅਤਿਥੀ ਯਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਲੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਯਗ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਫਰਮ ਫੇਥ ਇਨ ਵੇਦਾਸ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ